Hi, good morning, my dear students. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. So, this is part 3 Limits and Continuity chapter. Say good morning, online students. Super short tricks part 3. Already 2 parts completed. Updated videos with the core concepts. Okay, my dears. So here we will discuss left hand limit, right hand limit. So left hand limit is like this: limit x tends to a minus f of x. Okay, my dears. And right hand limit means limit x tends to a plus f of x. So, by using this concept, we will continue the problems. Okay, my dears. Now, first question, they can give you like this: limit x tends to 0 plus 2 into mod x by x plus x plus 1. Okay. So I am not giving you options. Why? Because time is wasting. So according to objective type we are having 4 options. So after getting answer, that answer is related to option A or B or C or D. So we can choose that one. Okay. So here 0 place means right hand limit. So here we can take like this: mod x is equal to x. Why? Because x tends to 0 place. X is positive. Okay, my dears. So you will take limit x tends to 0 place 2 into mod x is x divided by x plus x plus 1. Okay, so next x get cancelled, remaining x value you can substitute x is equal to 0. So 2 plus x is 0 plus means 0 only plus 1. So next value 2 plus 1 is equal to 3. So from the given 4 options, where is 3, you can choose that one. Okay, I hope you understand, my dears. Now next problem is limit x tends to 2 minus mod x minus 2 divided by x minus 2. When you are having like this, my dears, minus 2 minus means actually 2 is in negative side. Okay, so mod x minus 2 is equals to minus of x minus 2. Why? Because x tends to 2 minus. Actually this is negative side. So that's why mod x is equal to minus x. Previous question 0 plus, that's why mod x is x. Substituting here, my dears. So limit x tends to 2 minus mod x minus 2 value is minus bracket x minus 2.
divided by denominator value will be same. Denominator value will be same. Okay, so x minus 2 get cancelled. The remaining value is minus 1. There is no x value. Limit x tends to 2 minus. If you have x value, you can substitute x is equal to 2. Okay, so the final value is minus 1 only. Okay, my dears. So this is the answer from the 4 options. Minus 1 ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దాన్ని choose చేసుకోండి. So I hope you all are understanding. Now I am taking one more question. Before going to that problem, I want to explain you one simple concept. Here, first I can write the problem. Limit x tends to 2 plus step x plus x. Actually, this is integral part of x. Okay, integral part of x. Limit x tends to 2 plus value find చేయమని అంటుండు. Okay, here limit x tends to 2 plus means, my dears, step x value is just x వస్తుంది. x బదులు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ 2 వస్తుంది. మరి 2 ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నెగటివ్ రిలేటెడ్ ఇస్తాడు, అది మీకు చెప్తాను. సో హియర్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ప్లస్ స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటుండు. సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ప్లస్ సేమ్. ఈ స్టెప్ ఎక్స్ బదులు మనకి ఎంత వచ్చిందిరా? 2 వచ్చింది. The remaining part x is same as usual. Okay, my dears. So 2 plus x బదులు ఏం రాయాలి? 2 రాయాలి. So 2 plus 2 is equal to 4. 2 plus x tends to 2 plus this is right hand limit. ఓకేనన్నా, ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తే దట్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, మైనస్ సింబల్ కనిపిస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సరే, ఇందులోనే ఇంకొకటి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సరే, before going to this we will discuss x tends to 2 minus ఉంటే step x is equal to 2 minus అంటే అమ్మ నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ 2 ఏమొస్తుందిరా? నెగటివ్ కాబట్టి లెస్ దాన్ 2 ఏమొస్తుంది అంటే 1 వస్తుంది. సో స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 రాయాలి. ఇందాకలా 2 ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్లో 2 కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ లెస్ దాన్ సింబల్ 2 లెస్ దాన్కి వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే 1 వస్తుంది. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ ఈ స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమున్నది ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ విల్ బి సేమ్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో అడుగుతాడు. ఓకేనన్నా, సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ బదులు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. 2 మైనస్ అంటే ఈ స్టెప్ ఎక్స్ పర్పస్. 2 మైనస్ అంటే ఇక్కడ 2 మైనస్ రాసే అవసరం లేదు. దట్ నంబర్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద రీప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ బదులు 2 రాసుకోవాలి. సో 1 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇండైరెక్ట్గా ఇది ఆర్హెచ్ఎల్ అడిగినట్టు, ఇది ఎల్హెచ్ఎల్ అడిగినట్టు. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ విల్ కంటిన్యూ.
more problems. Okay, Nama. So I hope you all are understanding. Next, one more question we can discuss. So if f of x is equal to, they are giving us x square. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎప్పుడు వస్తుందిరా అంటే ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, ఇంకా 2x-1 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, దెన్ we can find limit x tends to 1 f of x. ఓకే, అయితే మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అనేమి స్పెసిఫై చేయలే. బట్ ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై దిస్ కండిషన్, నెంబర్ 1 x less than or equal to 1, x greater than 1, ఫ్రమ్ దీస్ టూ 1 అయితే కామన్గా ఉంది. అవునా, 1 అయితే కామన్గా ఉంది. సో అందుకే లిమిట్ x tends to 1 f of x మీన్స్ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ అంటే మైనస్, సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ పెట్టుకొని మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ నన్ను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకోవాలా 2x-1 తీసుకోవాలా అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది? 1 మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ 1 అని. ఓకేనా, లెస్ దాన్ 1 తీసుకోవచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోవచ్చు. బట్ సెకండ్ కేసులో మోర్ దాన్ 1 ఉంది. సో ఈ కేసు ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో లెస్ దాన్ 1 మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ మీన్స్ ఎక్స్ బదులు 1 రాయాలి, ఇంకా హోల్ స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ అంటే 1. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మనకి 1 వచ్చింది. ఓకే మై డియర్స్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వీ విల్ ఫైండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఓకేనా, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తీసుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్, రైట్ అంటే ప్లస్ అని చెప్పిన, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మీన్స్ ప్లస్. వాళ్ళు స్పెసిఫై చేయలే ఇక్కడ, బట్ మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. వై? బికాజ్ అకార్డింగ్ టు దీస్ టూ కండిషన్స్. ఓకే, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో మై డియర్స్, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎక్స్ స్క్వేర్ అయిపోయింది. వై? బికాజ్ ఫ్రమ్ దిస్ 1 మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ 1 కండిషన్కి రిలేటెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయిపోయింది. 1 ప్లస్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడమ్మా? 2x-1. సో ఇందులో ఎక్స్ ఈజ్ 1 ప్లస్ అంటే 1 ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ సైడ్. సో ఎక్స్ బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 2 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ 1 మైనస్ 1, 2 1s are 2 minus 1, 2 minus 1 is 1. చెక్ చేయండి. నన్న లిమిట్ చాప్టర్ స్టార్టింగ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఏమని, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆన్సర్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు వస్తేనే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పిన. అవునా, సేమ్ టు సేమ్ హియర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. ఇంకా రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా 1 వచ్చింది. అంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వలే కదా. సో దే డిడ్ ఆస్క్ యూ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ హౌ మచ్? 1. ఇది మనం చేయాల్సిన ప్రొసీజరు. నన్ను వీటికి జనరల్గా అయితే మనమేమి షార్ట్ కట్ యూస్ చేసే పని లేదు.
బట్ చెయ్యొచ్చు కూడా, ఇక్కడ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 కదా, దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తే 2x వస్తుంది. ఎక్స్ బదులు 1 రాస్తే 2 వస్తుంది. ఓకేనన్నా, లైక్ దట్. దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తే 2 ఇంటూ 1 వస్తుంది. ఇంకా దీనికి -1కి 0 వస్తుంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 కాన్స్టెంట్కి డెరివేటివ్ 0. ఇక్కడ 2 ఇంటూ 1 కదా, ఆల్రెడీ 2 వచ్చేసింది. ఇంకా ఎక్స్ బదులు 1 రాసే అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే ఎక్స్ లేదు కాబట్టి. అంటే ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాడ 2 వచ్చింది అంటే అది కాదు మనకి కాన్సెప్ట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ వచ్చిందా లేదా, ఈక్వల్ వచ్చింది. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. అయితే మరి ఇక్కడ 2 రాసినాం కదా, అందుకే ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్కి మనము ఈ డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయకుండా ఈ కాన్సెప్ట్తోనే వెళ్ళటం బెటర్. వై? బికాజ్ ఆప్షన్స్లో మనల్ని ఈ 1కి రిలేటెడే మనం టిక్ చేయాలి, ఆప్షన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో మై డియర్స్, ఈ ప్రీవియస్ లిమిట్స్ కాన్సెప్ట్, ఈ లిమిట్ కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అవసరం లేదు. ఐ హోప్ యూ all are understanding clearly my explanation. Now I can move to next one. Okay, so one more question I am giving you. If f of x is equal to 1 మైనస్ ఎక్స్, రెండు ఇస్తున్నాడమ్మ ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ ఎక్స్. 1 మైనస్ ఎక్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. మరి 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి? ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1. దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఇది నన్న ప్రాబ్లము. అయితే మనకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కన్సిడర్ చేద్దాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అన్న, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే ఏంట్రా? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు, మనకి ప్రాబ్లంలో 1 ఇచ్చిండు, 1కి మైనస్ పెట్టాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మైనస్. ఓకే, సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఈ రెండిటిలో ఏది వస్తుంది? నెగటివ్ సింబల్, అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 లేదు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 కండిషన్ అజ్యూమ్ చేయాలి. దానికి రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇచ్చినాడు. ఓకే మై డియర్స్, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్, ఎక్స్ బదులు 1 రాసుకుంటే 1 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్డ్ 0. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 0 వచ్చింది. దెన్ వీ కెన్ యూస్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ యూజ్ చేద్దాం. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీన్స్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్, ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 ప్లస్ అంటే more than 1. more than 1 means x greater than 1 case. For that value is 1 plus x. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 1 బదులు ఎక్స్ బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 1, 1 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అరే మనకి వేరే ఆన్సర్ వచ్చింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. అరే మరి ఇట్లా వస్తే ఆన్సర్ ఏం రాయాలి? మీకు డౌట్ వస్తుంది, 0నా
లేదా 2నా? ఏం రాయాలి అంటే అవి రెండు కాదు నన్న. లిమిట్ x tends to 1 f of x does not exist. ఓకే, అకార్డింగ్ టు లిమిట్ కాన్సెప్ట్ మై డియర్స్, లిమిట్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎప్పుడు డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ గెట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, దట్ గివెన్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అంతే. ఆప్షన్స్లో ఫ్రమ్ ద 4 ఆప్షన్స్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఇస్తారు. రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్లో ఒకదానికి 0, ఒకదానికి 2, ఇంకో దానికి నన్ అనేదాన్ని ఇస్తాడు. ఓకే, నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఎగ్జాక్ట్ ఆప్షన్స్ నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తారో, బట్ మనకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి రిలేటెడ్ అయితే ఇస్తారు 100%. సో మీరు ఇట్లా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మై డియర్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ clearly. Why? Because this concept is very important and useful also. Now I will continue నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నన్ను చూడండి, మంచిగా క్లియర్గా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్. if f of x is equal to x plus 2 ఇంకా x స్క్వేర్ అయితే మనల్ని నెక్స్ట్ కండిషన్ కన్ఫ్యూజ్ చేసేలాగా ఉన్నది. ఇఫ్ -1 లెస్ దెన్ x లెస్ దెన్ 3 అయితే x plus 2 కన్సిడర్ చేయాలి. x square means if 3 less than x less than 5. ఓకేనమ్మా. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం దేనిని కన్సిడర్ చేయాలి? అయితే ఇక్కడ ఇంకా మనల్ని ఏదో అడిగిండు. ఫైండ్ వెదర్ ద లిమిట్ ఆఫ్ f of x exists or not at x is equal to 3. అంటే ఈ టైప్లో మనల్ని అడగలే. యాక్చువల్గా నేను మ్యాటర్ ఇక్కడ మొత్తం షార్ట్లో రాసిన. ఫైండ్ వెదర్ ద లిమిట్ f of x exists or not at 3. అయితే ఫైండ్ అడగడు, ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్, చెక్ వెదర్ అంటాడు. సో ఎట్ x is equal to 3 ఆప్షన్స్లో ఎట్ x is equal to 5, ఎట్ x is equal to -1 అట్లా అడుగుతాడు. ఓకే, ఇలా అడిగిన సిచ్యువేషన్లో మీరు కామన్ వాల్యూ ఏది ఉందో చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనన్నా. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ 3 అయితే కామన్ ఉంది, అవునా? హైదరాబాద్ టు విజయవాడ, విజయవాడ టు తిరుపతి, అట్లా ఈ కామన్ పాయింట్ ఏది ఉంది? విజయవాడ. విజయవాడ అంటే ఇక్కడ 3 ఉంది. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్లో కామన్గా ఫస్ట్ కండిషన్కి సెకండ్ కండిషన్కి కామన్ పాయింట్ ఏది ఉందో అదే మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మై డియర్స్, వీ విల్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, లిమిట్ x టెన్స్ టు కామన్ పాయింట్ 3 ఉందా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే మైనస్ కదా. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 మైనస్ f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 మైనస్ 3 మైనస్ ఈ x టెన్స్ టు 3 మైనస్ అనేది 3 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ 5 అంటే మోర్ దాన్ 3 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ.
ఇది కాదు, ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. మరి -1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఇక్కడ 3 మైనస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 3 కన్నా లెస్ వాల్యూ ఉండాలి. అంటే -1 -2 అయితే వస్తుంది కదా. ఇంకా 7 ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 ఉందిగా సార్ అంటావా? ఓకే, డన్. ఇక్కడ నెగటివ్ వాల్యూ వస్తుంది -3, త్రీ కన్నా లెస్ వాల్యూ వస్తుంది. 3 కన్నా లెస్ అంటే ఇక్కడ -1 ఉంది, 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 కూడా వస్తుంది. యాక్చువల్గా అయితే -1 రాదు, బట్ మీకు ఇక్కడ కండిషన్కి రిలేటెడ్ చెప్తున్నా. 3 మైనస్ అంటే 3 కంటే లెస్ వాల్యూస్ వస్తాయి అని. ఓకే, సో ఈ కేస్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. -1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 కేస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు దాట్ వీ విల్ కంటిన్యూ x + 2. ఓకే, మరి ఇప్పుడు x బదులు ఎంత రాసుకోవాలి? 3 రాయాలి. సో 3 + 2 = 5. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 3 మైనస్ f(x) అంటే 5ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో వాట్ నెక్స్ట్ మై డియర్స్? రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 3, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే ప్లస్ 3 ప్లస్ అవుతుంది f(x). సో 3 ప్లస్ అంటే ఏంటి? పాజిటివ్ సైడ్ 3 మోర్ దాన్ 3 వాల్యూస్ కండిషను. 3 and more than 3 condition. 3 less than x less than 5. 3 less than x less than 5 కండిషన్కి రిలేటెడ్ x స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 ప్లస్ x స్క్వేర్. x బదులు ఎంత రాయాలిరా అంటే 3 రాయాలి. 3 హోల్ స్క్వేర్. 3 స్క్వేర్ ఈజ్ 3 3s are 9. 3 3s are 9. అరే మరి ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ రాలే కదా. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వస్తే లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 f(x) does not exist. అంతే, ఇంకా లిమిట్ x టెన్స్ టు 3 f(x) does not exist. ఆప్షన్స్లో ఏది ఉంటుందో మనం అది చూస్ చేసుకోవాలి. డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్కి రిలేటెడ్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. నౌ I can move to next question, that is here also check whether the limit of f(x) exists or not at x is equal to 2. So first of all, if f(x) equal to first one x by 2 అంటుండు. when do you take x by 2 means if x less than 2. Okay, second one is x square by 3. when do you take this case ante if x is greater than or equal to 2. exists or not at x is equal to 2. you can take it. Some problems they don't want to specify like this. According to the condition, what is the common value? Yes, it is 2. x less than 2, x greater than or equal to 2లో మనకు 2 అయితే కామన్గా కనిపిస్తుంది. యూ విల్ టేక్ దట్ వన్. ఓకేనన్నా. ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్ మన కాన్సెప్ట్కి కంటిన్యూ చేసేద్దాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, that is limit x tends to 2 minus, left hand limit 2 minus, so f of x is equal to limit x tends to 2 minus ఈ f of x ఈ రెండిట్లో దేనికి రిలేటెడ్ అంటే 2 మైనస్ అంటే
2 కన్నా లెస్ నంబర్స్ ఏ కేసు వస్తుంది, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎక్స్ బై 2. ఓకే మై డియర్స్, సో ఇప్పుడు ఎక్స్ బదులు ఎంత రాసుకోవాలి, 2 రాయాలి. సో 2/2 గెట్ క్యాన్సిల్డ్, ek నిరంజన్ 1. నౌ వీ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఓకేనా, ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్లో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్, నన్ను ఇక్కడ సారీ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే 2 ప్లస్ వస్తుంది. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అంటే ఏందిరా, 2 కన్నా ఎక్కువ నెంబర్, మోర్ దాన్ 2 అంటే ఇదిగో ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. అయితే అకార్డింగ్ టు దాట్ వాట్ ఈజ్ గివెన్ పార్ట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 3. బట్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ, 2 ఇచ్చిండు. సో ఎక్స్ రీప్లేస్ బై 2 we get 2 square by 3. మరి 2 square అంటే ఎంతరా, 2 2s are 4/3. అరే మళ్ళీ ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే నో ప్రాబ్లం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, మీన్స్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఆ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇది మనకు కావలసిన కాన్సెప్ట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లం. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ మై డియర్స్. షల్ we go to next problem? So we will take the problem. If f of x is equal to O, we are having 3 conditions. Number 1, x minus 1 if x is less than 0. Okay, second one is 0 antundu if x is equal to 0. Third one, x plus 1 if x greater than 0. Okay, then the value of limit x tends to 0 f of x. Wow, 3 cases we are having, 3 cases. మరి ఇదేంటి ఇట్లా వచ్చింది అంటే చెక్ చేసుకుందాం. we will check it. సో ఫస్ట్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. అయితే కామన్గా 3 కేసెస్లో 0 అయితే ఉంది, ఇక్కడ స్పెసిఫై కూడా చేసిండు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మీన్స్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ అంటే 0 కంటే లెస్ వాల్యూస్ ఏది ఉంటుంది, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే మోర్ దాన్ 0, దేనికి మ్యాచ్ అవ్వట్లే. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మ్యాచ్ అవ్వట్లే, ఎందుకంటే 0 కన్నా తక్కువ అంటే 0 కాదు కదా. సో ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అంటే 0 కంటే తక్కువ నెంబర్ కేస్ ఏముంది, ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో ఎక్స్ బదులు 0 రాసుకుంటే 0 minus 1 is minus 1. ఓకేనా, now we will take right hand limit. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 0 ప్లస్. సరే ఇప్పుడు 0 ప్లస్ అంటే 0 కంటే మోర్ వాల్యూస్ కేసు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మ్యాచ్ కాదు. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ రాదు. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అంటే 0 కన్నా తక్కువ, ఈడ 0 కంటే ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే మనకు కేసు వచ్చేసి ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఉన్నది. ఆ కేసుని మనం కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ ప్లస్ వన్. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ బదులు ఎంత రాసుకోవాలి? 0 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, మరి -1 ఈక్వల్ రాలే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. ఇంకేం చేయాలి మరి? లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అన్ని డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చోట కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, మనకు క్యాజువల్గా రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు వచ్చిన సమ్ ఒకటి నేర్చుకున్నాం. ఇదిగో ఎట్లా అంటే ఇగో లైక్ దిస్. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్. ఇలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు వస్తే దాని ఆన్సరే ఒరిజినల్ ఆన్సర్. ఇంకా ఈక్వల్ రాకపోతే అకార్డింగ్ టు దిస్ అండ్ దిస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు అట్లా కన్సిడర్ చేసుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు వస్తే అది ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానివ్వండి, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే మై డియర్స్. సో నెక్స్ట్ we will go to problem. That problem is అయితే here also we are having 3 cases nana. So first I can write that function. If f of x is equal to 3 కేసెస్ వస్తున్నాయి. ఫస్ట్ 1 ఇచ్చినాడు. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అయితే. ఓకే మై డియర్స్. ఇంకా సెకండ్ 2x ప్లస్ 1 ఇచ్చినాడు. ఇఫ్ 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1. ఇంకా థర్డ్ వచ్చేసి 3x. ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకే, సో ఈ 3 కేసెస్లో ఈ రెండిటిలో కామన్ 0 ఉంది, ఈ రెండిటికి కామన్గా 1 ఉంది. మరి ఇప్పుడు 0 తీసుకోవాలా లేదు 1 తీసుకోవాలా అంటే ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాడు. యాక్చువల్గా నేను ఓన్లీ ఫంక్షన్ రాస్తున్నా. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ విత్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మనం ఇండైరెక్ట్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో we will continue with left hand limit. Limit x tends to 1 left hand కాబట్టి minus f of x is equal to లిమిట్ x tends to 1 minus అంటే మరి 1 ఇంకా 1 కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ మరి ఏది వస్తుంది? ఇప్పుడు నాకు మీరు చెప్పాలి. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అంటే 0 కంటే లెస్ అయితే ఆన్సర్ 1. బట్ మనల్ని అడిగింది ఏంటి? 1 కన్నా తక్కువ. ఇప్పుడు 1 కన్నా తక్కువ అంటే ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1, అది 0 కూడా రావచ్చు కదా. ఎస్, సో దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ థర్డ్ చెక్ చేయండి ఒకసారి, అంటే మేబీ మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో అన్నీ చెక్ చేయాలి కదా. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటే మోర్ దాన్ 1 కన్నా ఎక్కువ. సో ఇదైతే కాదు, ఇది కూడా కాదు, ఇది ఒక్కటే మ్యాచ్ అవుతుంది. సో మై డియర్స్, 2x ప్లస్ 1 కండిషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకేనా? ఇంకేం చేయాలి? ఎక్స్ బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2 ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ 1 ప్లస్ 1, 2 1s are 2 ప్లస్ 1 ఈజ్ equal to 3. Oh, very good. Next we will continue right hand limit. Right hand limit
x tends to 1 plus f of x is equal to లిమిట్ x tends to 1 ప్లస్ అంటే మోర్ దాన్ 1. మోర్ దాన్ 1 అంటే ఒకటి కేసు ఉన్నది. 3x x బదులు 1 రాసుకుంటే 3 into 1 is equal to 3. వావ్, బోత్ ఆర్ మ్యాచింగ్, ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వాట్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ? దే ఆస్క్డ్ యూ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అడిగిండు. మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది రెండిటికి అంటే 3. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇలా ఉంటాయి. అవునా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా మనము ఇంకొక ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లంకి పోదాం. మనకి ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూటీ అప్పుడు యూజ్ అవుతాయి, కంటిన్యూటీకి యూజ్ అవుతాయి. సో వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod x by x, ఓకే, దెన్ ఫైండ్ లేదు దెన్ what is the value of limit x tends to 0 f of x. దాని వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ చేయాలన్న. లిమిట్ x tends to 0 f of x అంటే ఇప్పుడు అసలు ముందు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనన్నా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో లేదో. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రాసిన 1 సెకండ్. ఫస్ట్ అయితే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చేసినాం కదా, అన్నీ అట్లనే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎట్లనే కానీ ఏది ముందు చేసినకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఈక్వల్ వచ్చిందా లేదో చూద్దాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో మోడ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 నెగటివ్ అయితే mod x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ 0 మైనస్ అంటే 0 కన్నా లెస్ నెంబర్స్ అంటే ఇదే కేస్. సో mod x బదులు మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది డివైడెడ్ బై ఎక్స్. సో మై డియర్స్, ఎక్స్ ఇంకా ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 మైనస్ -1. ఇందులో ఎక్స్ ఏం లేదు. ఒకవేళ ఎక్స్ ఉంటే 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ -1. ఇంకేం చేయాలి? నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫైండ్ చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ అంటే మోర్ దాన్ 0. నన్ను ఇక్కడ రాస్తున్నా. మోర్ దాన్ 0 మీన్స్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0. అప్పుడు మోడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ అవుతుంది. ఈ చిన్న లాజిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం ఈజీ. సో మోర్ దాన్ 0 అంటే మోడ్ ఎక్స్ బదులు ఎక్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మోడ్ ఎక్స్ కదా, ఈ మోడ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అయింది డివైడెడ్ బై ఎక్స్. ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ప్లస్ అంటే 1 ఉంది, ఎక్స్ లేదు సబ్స్టిట్యూట్ చేయటానికి. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1. అరే మళ్ళీ ఈక్వల్ రాలే. దేర్ ఫోర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. వాట్ డిడ్ దే ఆస్క్ యూ అమ్మా? లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు
లిమిట్ x tends to 0 f of x does not exist. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ టు రాకపోతే ఆ వాల్యూ ఇంకా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇది కాన్సెప్ట్ అమ్మ. మ్యాక్సిమం మీరు అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటున్నా. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్లీ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ఇదే కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్ ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమైనా ఉంటే నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, సో ఫాలో మీ by using these videos and ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే లేదు డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు డిఫికల్ట్ అనిపిస్తే నాకు ఒకసారి అవి సెండ్ చేయండి. ఓకేనా? సెండ్ చేసిన డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇట్లా వీడియో చేసి పంపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఇంక్రీజ్ అయినారు 7. నన్ను అందరూ 5:45 కంటే ముందే రెడీగా ఉండండి క్లాస్ కోసము. ఓకేనన్నా? సో మ్యాక్సిమం అనర్ బిఫోర్ టైంకి రెడీగా ఉంటే మీకు నేనేం చెప్తున్నా అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవి ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ కాస్త ఈజీ ఉంటాయి, తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీడియంగా ఉంటాయి, ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి డిఫికల్ట్లో డీప్గా వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈజీ, మీడియం, డీప్ ఈ టైప్లో వెళ్ళే ప్రాబ్లమ్స్ని నేను ఇట్లా చూస్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది. ఓకేనన్నా? అంటే ఈ సమ్స్ చేస్తేనే చాలా అనేది కాకుండా కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? అలా మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో ఈ చాప్టరే కాదు, ఏ చాప్టర్ అయినా మీరు ఆల్రెడీ మన ఈ ఛానల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అకార్డింగ్ టు చాప్టర్ వైజ్ ప్లేలిస్ట్లు ఉంటాయి. ఐపీఈ ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ రిలేటెడ్వి. ఓకే, అందులోకి వెళ్ళి మీరు ఆ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేస్తే సో మెనీ వీడియోస్ ఆర్ దేర్. మోర్ దెన్ 800 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన అందులో మినిమం ఒక 400 అంటే 800లో హాఫ్ 400 షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. ఈజీ క్వశ్చన్ కాదు, ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎట్లా చేయాలి అనేది అందులో ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్. సో వాటిని కూడా మీరు ఫాలో అవుతూ చాప్టర్ వైజ్గా సపరేట్గా మీరు రాసేసుకోండి. ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్లోవి ప్రిపేర్ చేసుకొని చెప్పిన కదా ప్రీవియస్ ఒక 100 క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఉంటే మీరు 6 మెంబర్స్ 7 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఈచ్ మెంబర్ 15 క్వశ్చన్స్ని డివైడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈచ్ మెంబర్ 15 క్వశ్చన్స్ డివైడ్ చేసుకొని 1 to 15 ఫస్ట్ మెంబర్. ఓకేనన్నా? 1 to 15 ఫస్ట్ మెంబర్. నెక్స్ట్ 16 to 30 క్వశ్చన్స్ సెకండ్ మెంబర్. అట్లా డివైడ్ చేసుకొని ఇందులోంచి మీకు రాని ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నాకు ఒకసారి పంపిస్తే ఆ క్వశ్చన్స్ని నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, చాప్టర్లో యాక్చువల్గా ఆల్ మెంబర్స్ వీ కెన్ కంప్లీట్ 100 ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారా, ఒక్కొక్కళ్ళు 100 క్వశ్చన్లు చేసే కంటే ఇలా
డివైడ్ చేసుకొని 1 to 15లో కొన్ని క్వశ్చన్లు ఫస్ట్ మెంబర్కి రాలే, 16 to 30 ఇంకొక మెంబర్కి కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాలే. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీళ్ళిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకోవాలి. లేదు అసలు డిస్కషన్ వద్దు సార్, నాకు పంపిస్తావా అంటే పంపించండి. నాకు పంపిస్తే నేను వాటికి సొల్యూషన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వీడియోలో. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళందరికీ రాని డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈజీగా ఒక్కొక్కరికి వచ్చినవి మిగతా వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని, అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ 100 క్వశ్చన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 వచ్చినాయి అనుకుందాం, వెరీ గుడ్. సో ఈ 6 మెంబర్స్ 7 మెంబర్స్కి రిలేటెడ్ 50 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. రిమైనింగ్ 50 క్వశ్చన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుందాం. అప్పుడు 100 క్వశ్చన్స్ షార్ట్ పీరియడ్లో కంప్లీట్ చేయవచ్చు. ఒక మెంబర్ 1 to 100 కంప్లీట్ చేసేసరికి చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా స్మార్ట్ వర్క్ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చేయండి. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రిమైనింగ్ మెంబర్స్ అందరి దగ్గర వచ్చిన క్వశ్చన్స్ మిగతా వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం వైస్ వర్సా. ఓకే, అలా ఈ రాని క్వశ్చన్స్ ఇట్లనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో అప్పుడు చాప్టర్ అనేది ప్యూర్గా క్లియర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మీ అందరికీ ఈ మెథడ్ కంటిన్యూ చేయమని అయితే చెప్తానన్నా. సో మై డియర్స్, ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి. సో టుడే ఈజ్ 77th ఇండిపెండెన్స్ డే అంట. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. 77th ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. సో యాక్చువల్గా లాస్ట్లో వీడియోలో ఎప్పుడు కూడా జై హింద్ అని చెప్తాను. ఓకే, సో జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. హ్యాపీ 77th ఇండిపెండెన్స్ డే. వీ విల్ మీట్ యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. మనం ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకేనన్నా, ఆ క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూటీ రిలేటెడ్ ఇంకా కొన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, వాటికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సో అప్పటి వరకు ఇవే ఫాలో అవుతూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. టేక్ కేర్, బాయ్, ఐ లవ్ యూ, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.